Good evening, students. Are you ready? So, we are having the last class of today. You should have some in here. You have already heard three classes right from morning. You must be a little more, try to be more attentive in this last class also. We are discussing questions from the physical chemistry of first PUC portion. First PUC portion physical chemistry is not very easy, as you know, so you should be more attentive. Last class, I had discussed question up to question number 22. While discussing question number 22, I have told you that you must remember certain things: O2 plus, O2 minus, O2 double minus. Bond order 2, 2.5, 1.5, 1.0. Yes, more the bond order, more the stability. Can you guess which is the most stable among them? O2 plus, because it has got the highest bond order. Question can be, which of the following has got the highest bond strength? Question can also be, yes, which of the following is most stable? Like that. Higher the bond order, higher the bond strength. Question number 23, almost similar. Also, I have asked you to remember the unpaired electrons in all these four. O2 has got two unpaired electron. These two have one each, and this is 0. So O2 double minus is diamagnetic. All these three are paramagnetic. Obvious that O2 has two unpaired electrons, therefore it should be more paramagnetic among all these. O2 double minus, it has 0 unpaired electrons. O2 plus has 1 unpaired electron. O2 has 2 unpaired electrons. NO, look at how to make out. Yes, NO. To make out the presence of unpaired electron, ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 7. 7 ಅಂದ್ರೆ 2,5. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಬಿಸ್ಮತ್, ಈ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೊನೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 8, 2,6. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 6. 5 plus 6 equals 11. So 11 valence electrons ಇದೆ. Using 11 valence electron, you must adjust these electrons so that both of them get noble gas configuration. ಈಗ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋ ತರಹ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 11ರಲ್ಲಿ 2 ಖರ್ಚಾಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ? ಇನ್ನು 9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರೋದು. 9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಖರ್ಚಾಯಿತು? 6. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೂ 6. ದಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಬೋತ್. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ 2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ
nitrogen is happy, 6 plus 2 8. ಇನ್ನು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ is also happy. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 11 ಇದೆ. 11ರಲ್ಲಿ 3 3 6 4 10. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಿ. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೂ 4 ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೂ 4 ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕು? ಅನದರ್ 4. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ is happy, it has got 8 electrons. Oxygen needs 4 more, but we have only 3 electrons. ನೋಡಿ 11 ಆಯ್ತು, 2 2 4 8 3 11. ಅಂದ್ರೆ 1 electron is short. So this will becomes an unpaired electron. Therefore NO has got 1 unpaired electron. It is paramagnetic. ಇದೇ ತರ NO2 ಅಷ್ಟೇನೆ, it is also paramagnetic. It will have 1 unpaired electron. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ? NO ನಲ್ಲಿ this is the structure of NO. Oxygen ಗೆ 1 electron short ಇರುತ್ತೆ. So it has got 1 unpaired electron. Therefore it is paramagnetic. Paramagnetic, paramagnetic, paramagnetic. O2 2 minus is diamagnetic. As it has only, it has no unpaired electrons. Question number 24. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ 24th ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ 4 ions in the increasing order of their polarizing power ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಬಿ ಮೈನಸ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? A plus will pull the valence electron cloud of B minus. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, with how much force it pulls the valence electrons of B minus, and that is called polarizing power of the cation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೋವೇಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋರ್ ದ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಮೋರ್ ದ ಕೋವೇಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಮೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಈಗ ಈ 4 ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 4 ಅಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ 2+2+2+ ಇದೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ 4. ಯಾಕೆ? ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ size of the ion determines the polarizing power. ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ? ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಮೋರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ ಲೆಸ್ ದ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ ಲೆಸ್ ದ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಅಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕದಾದಷ್ಟು ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, Ca2 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಮೈನಸ್ 2 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. 2 8 8 3 ಶೆಲ್ ಇದೆ. Mgಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 12. 12 ಮೈನಸ್ 2 10. 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 8. ಬೆರಿಲಿಯಂಗೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 4. 4 ಮೈನಸ್ 2 2. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 3 ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 2 ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶೆಲ್ ಇದೆ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಬೆರಿಲಿಯಂ Be2+. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಮೋರ್ ದ ಸೈಜ್ ಲೆಸ್ ದ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್. ಎಸ್, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Ca2+. Ca2+ is less than Mg2+. Mg2+ is less than Ba2+. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕ್ವಶನ್, ಅನೇಕ ಸಲ ಕೇಳಿದರೆ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಅದನ್ನ? ಮೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೋರ್ ದ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಮೋರ್ ದ ಸೈಜ್ ಲೆಸ್ ದ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಸೈಜ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋವೇಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೋವೇಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ. ಈ ತರಹನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು. Next question, question number 25 will appear on your screen. The hybridization of nitrogen in NO3 minus, NO2 plus and NH3 are respectively. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾನೊಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ನಾನೊಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೋಣ. NO3 ಮೈನಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ? 5. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 6. 6 into 3 18.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 24. ಫಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ NO2 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 5, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 6, 6 into 2 12, ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ 1 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲಿ 16 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ 5, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 1, 1 into 3, so total is 8. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 8ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 8ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. 8ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. 8 ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಯಾಕೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 8 ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ? 3, 2, ದಿಸ್ ಈಸ್ 4. 3 ಬಂದ್ರೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರೋ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು? sp2. ನೋಡು, s1 p2, 1 plus 2 3. ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, 2 ಬರೋ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು? sp. 4 ಬರೋದು ಯಾವುದು? sp3. s1 p3. 2 ಬಂದ್ರೆ sp, 3 ಬಂದ್ರೆ sp2, 4 ಬಂದ್ರೆ sp3, 5 ಬಂದ್ರೆ sp3d2, 6 ಬಂದ್ರೆ sp3d1, ಇದು sp3d. ನೋಡು, 1 ಅದು 1 3 4 1 5. 5 ಬಂದ್ರೆ sp3d1, 6 ಬಂದ್ರೆ sp3d2. ಸೊ NO3 minus sp2, NO2 plus sp, NH3 sp3. The answer should be sp2, sp, sp3, sp2, sp, sp3. ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ sp2, NO plus ಅಲ್ಲಿ sp, NH3 ನಲ್ಲಿ sp3. 8ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8. If you get 8 or less than 8, divide by 2. So this is the easy way. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. sp2 ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್, ಜಾಮಿಟ್ರಿ. sp ಬಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್. sp3 ಬಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬೇಕಾರೋ ಕೇಳಬಹುದು, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕೇಳೋ ಬದಲು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್, ಆಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಟು ನಾವ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26, ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Li2 ಪ್ಲಸ್ Li2 ಮೈನಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಲಿಥಿಯಮು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ. ಮೂರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3, 3 into 2
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಮೈನಸ್ 1 5, ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಪ್ಲಸ್ 1 7. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1s2 ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s2 ಸಿಗ್ಮಾ 2s2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ 1s 2s2 ಹಾಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ 2s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರಾ ಸಿಗ್ಮಾ 1s2, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s2, ಸಿಗ್ಮಾ 2s1 5 ಆಯ್ತು. 2 2 4 1 5. 7ಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರಾ ಈಗ ಅದೇ ತರ ಸಿಗ್ಮಾ 1s2, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s2, ಸಿಗ್ಮಾ 2s2. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s1. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ NB minus NA divided by 2. Number of bonding electrons minus anti-bonding electrons divided by 2. ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಬೇಕು. 4 ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದು 2 by 2 equals 1. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ NB minus NA by 2. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕೋಣ. 2 plus 1 3 minus 2 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ 4 minus 3 ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಫ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ? Li2ಗೆ 1 ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ Li2 is the most stable among these 3. ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಾಗ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಯಾವುದು ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ, ದ ಒನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. Li2 minus is the least stable and it is less stable than, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, Li2 minus is less stable than Li2 plus, less stable than Li2. Bond order half 1. ಇದು ಯಾಕೆ least stable? More number of anti bonding electrons. So Li2 minus ಅಂದ್ರೆ 3, less than 2, less than 1. So most stable is Li2. 3 less than 2 less than 1.
ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. The molecule having the smallest bond angle is. ಇದರಲ್ಲಿ AsCl3 ನಾನು ಹಿಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. 15th ಗ್ರೂಪ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮೊನಿ, ಬಿಸ್ಮತ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ -10 ಅಂದ್ರೆ 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 5. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ -10 ಅಂದ್ರೆ 5. ಸೊ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 5 5 5 ಆಯ್ತಾ. 5 ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ 4ರಲ್ಲೂ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ 7. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 into 3 21 ಕೂಡಿ 26 ಆಯ್ತಾ. 20 ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ 26 ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ 26 5 plus 21 ಇದರಲ್ಲೂ 26 ಬಂದಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಈಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಶಂಟು? 8 3s are 24. ಪೂರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ರಿಮೈಂಡರ್ ನ ಎಷ್ಟು ರಿಮೈಂಡರು? 2 divided by 2 equals 4. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬೈ 2 ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. 4 ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 4 ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? 4 they are directed towards the corners of a tetrahedron ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೆ 3 ಬಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ, 3 ಕೋವೇಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ AB3 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ AB3 ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ AB3N ಆ ಟೈಪ್. 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಫಸ್ಟ್ PUC ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತು 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ A ಇದ್ರೆ D D B, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಇದು ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಗೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ರಿಪೆಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 109.5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ
ಆದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 109.5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಗಿಂತನೂ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, antimony alva. As you go down the group, electronegativity decreases. ಇವು 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆಂಟಿಮನಿಗೆ. ಸೊ ಆಂಟಿಮನಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಡಿತಾ ಇರಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಲೆಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಮನಿ. Therefore, the repulsion will be the highest. Repulsion highest ಆದರೆ bond angle will be least. ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ AB3L, 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಮನಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಲೀಸ್ಟ್. As you go down the group, electronegativity decreases. Less the electronegativity, more the repulsion. Yake? Due to the less control on the lone pair electron, more the repulsion, bond angle will be least. Athwa ee question alli which of the following has the highest bond angle anta kelididre NCl3 ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Because its electron negativity is maximum. Now ಕೇಳಿರೋದು smallest bond angle. ಅದನ್ನು greater the repulsion between bond pair and lone pair, smaller the bond angle. Question number 28. In which of the following 2 species are not isostructural? ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ, PCl4 ಪ್ಲಸ್ SiCl4. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಕೊನೆ ಶೆಲ್ ಇರೋದು. ಫಾಸ್ಫರಸ್ 5, ಆಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ 7, 7 into 4 28, ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ 1 ಕಳಿರಿ, ಟೋಟಲಿ 32. ಸಿಲಿಕಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ 4, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ 4, 7 4s are 28, 32. ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ 4 ಆಟಮು, ಅದರಲ್ಲೂ 4 ಆಟಮ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್. Therefore, both of them will have the same structure. D toward PF5, BRF5. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. Phosphorus 5, all halogens 7, 7 into 5 35, totally is 40. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ 7, 7 5s are 35, 42.
ಇದರಲ್ಲೂ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, therefore they are not isostructural. ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. AlF6 3 minus SF6. Al ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 3, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ 7 into 6 42. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಸೇರಿಸಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು 48 ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತರಹಾನೇ 6 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 7 ಆಗಲಿ 42 42, ಇದರಲ್ಲೂ 48. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, number of bond pairs are also same, therefore isostructural. ಇದು ನೋಡೋಣ. CO3 2 minus NO3 minus. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 6 into 3 18, 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, so 24. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ 5, 6 into 3 18, 1 extra, 24. Valence electrons are same, number of bond pairs are also same, they are isostructural. This is the only one which is not isostructural, and that is the answer. These are questions, so probability is very high. Question number 29. Yes. BRF3. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಈಗಿನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, AB3L ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಇದು AB3 ಏನೋ ಇದೆ, AB3L ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. BRF3 ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. BRF3 as usual valence electrons ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. 7, all halogen 7 into 3 21 equals 28. ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8. ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8 3s are 24. ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ 4. ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? You have to divide the remainder by 2. So totally it will be 5. 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು? sp3d. ನೋಡು, 1 plus 3 plus 1 5. sp3d ಅಂದ್ರೆ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು? 3 ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು AB3L2 ಟೈಪ್. ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ is 5, required is 3, 2 are extra. In those 2 extra orbitals, lone pair electrons are placed. Therefore, it is AB3L2. 2 lone pair orbitals ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ. AB3L2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ A ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. B3 ಆಯ್ತಾ? L2 ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ? ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡ್. ಆದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಬರೆಯುವ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎ ಬಿ ಬಿ ಬಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಶೇಪ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿ ಶೇಪ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? AB3L2 is always T-shaped molecule. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. AB3L2 is T-shaped molecule. AB3L is pyramidal molecule. ಬರೀ AB3 ಇದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ then it is trigonal planar. AB3 triangle ತರ ಇದೆ. Central atom it will be like this. So AB3 trigonal planar, AB3L pyramidal, AB3L2 T-shape. ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. BRF3 is a very good example for that. Question number 30. Yes, the decreasing order of dipole moment among para, meta and ortho dichlorobenzene is. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋ ತರಹ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನು. ಈಗ ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸೀನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೀಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸೀನ್. ಇದು ಮೆಟಾ ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸೀನ್, ಇದು ಆರ್ಥೋ ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸೀನ್. This is para-dichlorobenzene. ಇದು para. ಆಯ್ತಾ? This is meta, this is para, this is ortho. ಈಗ ನೋಡಿ, look here. Dipole moment is always directed towards the more electronegative atom. Para-dichlorobenzene ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, dipole moment is a vector. Dipole moments are equal and opposite in direction. So net dipole moment is 0. ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ para-dichlorobenzene ಗೆ dipole moment is 0. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಪ್ಯಾರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಶುಡ್ ಬಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. 1 ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ತರ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾ-ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸೀನ್ ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, 0ನೇ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಶುಡ್ ಕಮ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆರ್ಥೋನಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 60 degrees. ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಅಲ್ಲಿ 60 degrees ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ a² plus b² plus 2ab cos theta. The resultant of two vectors inclined to each other triangle of theta is given by root of a² plus b² plus 2ab plus cos theta. ಈಗ a and b ಇದು ಸೇಮು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, a is x, b is also x.
2ab ಅಂದ್ರೆ 2x into x 2x square cos theta cos 60 half ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ x square plus x square plus x square 3x square square root ತಗೊಳ್ಳಿ root 3x. So that is the dipole moment of ortho dichlorobenzene. ಮೆಟಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ 60 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮೆಟಾ ಯಾವುದು ಮೆಟಾಲಿ 120 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಗೆ ಕಾಸ್ 120 ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಸ್ 20 ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಗೆ ಎಕ್ಸ್. ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ರೂಟ್ 3x ಜಾಸ್ತಿನಾ x ಜಾಸ್ತಿನಾ? Obviously root 3x is more. So ortho has got the highest. Meta comes in between. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 more than 2 more than 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಆರ್ಥೋಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಲೆಸ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ನೀವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ at 77, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ at 77, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ at all temperatures, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ at all temperature. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್, delta S positive. Exothermic reaction followed by increase in entropy. Spontaneous at all temperatures. Delta H plus ಆಮೇಲೆ delta S also plus. Spontaneous at high temperature. Endothermic reaction idu, therefore it is spontaneous at high temperature. This is minus, this is also minus. Exothermic reaction followed by decrease in entropy, spontaneous at low temperature. Suppose this is positive, this is negative. Not at all possible, non-feasible. ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಫೀಸಿಬಲ್ at all temperatures ಅಂತ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ followed by increase in entropy. Spontaneous at all temperatures. ಇದು spontaneous. ಈಗ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ at all temperatures. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. The given reaction is not spontaneous at all temperatures. ಯಾವುದು? ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ at low temperature ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ 77 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಡೆಯಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ at all temperatures ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ at low temperature.
ಈಗ ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ 77, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ 77. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಿಬ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? -18 ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಮೈನಸ್ 77 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 273 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 350 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? -18 ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಂಟು -18 by 1000 ಇಂದ ಭಾಗಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -18, ಸಾರಿ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ -18 ಅಲ್ಲ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆಷ್ಟು? -3.2 -3.2 -350 -18 by 1000 ಇಂದ ಭಾಗಿಸೋದನ್ನ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -3.2 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ 35 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 18 5s are 90, 9 carry over, 54 plus 9 63 by 100. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 63 ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 18 5s are 90, ಆಮೇಲೆ 18 3s are 54 plus 9 63 ಆಯ್ತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದ್ರೆ 6.3. 6.3 by 100 ಅಂದ್ರೆ 6.3. ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. Therefore the given reaction is non-spontaneous at 77 degrees Celsius. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 77 ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. Question number 32.